no problems. Neither Stacktile, and my second question is, what does it mean to have 88 mining devices? Miner quantum ore, 88 devices are needed because the ore is located very deep. To extract this resource, a large collective effort is required. For tokenomics, it's important because it is something like, you can call it micro block or minor block, something like that. Same system. So we need to understand in what algorithm we make less and less tokens next step. So it is part of our source carbon. But it is not take carbon because take carbon is 10. I think 100, right? Close? I just double check. Стол надули, да, потом будет мимо стол, that's right. Okay. Because we have different things. Chips in the 256 chips and devices in the 88. There is any difference between 256 chips and one slot 590. Now we are at now I understand. We have levels, different tiers, and for example, this device is called the highest is 9, and the smallest is 12. And every next tier is double. So 1 9 is like 2 8. It's like 4 7, so and so on, and it is like 256 first. That's why. And they must be same in value, but different tiers. okay. Is that 256 chips is enough to start a quantum wave? Yes, it is. If it is first, we need to count it. 50, sorry. If it is tier 1, we need to 256. Or else if it is entire tier 8, it is also 256. Every next Is double. So tier 1 is like 5 to 1. So sir, we didn't get the clarity. What is the criteria to get 88 mining devices exactly? How many chips we need to fulfill the 88 mining devices? That's we didn't get it there. So if our top every next year is have double power. 256 chips. So if it is first, needs 200. Okay, that's confirmed. for example, if tier 9, Only one chip, one is enough. one is enough for 88 devices. Yes. For 1 month, monthly basis. And For 1 month. when we already mined, or after that we need 1 month. During this month, you must to wait to how many times you have in your matrix, in your orbits. It is made more coefficient when you receive this. So when we open one connection, when we open tier 9, one chip is enough
Yes, yes. For one month. So when we can expect the quantum wave on from quantum wave, will it quantum wave? Yes, already I answered this question. We already our system for this. It's already those who opened the It will be very soon. Yes, we need a little bit to wait, but if you start now, you will be first in queue. And if you first in queue, you have more session because it will be less likely because it is harder. It's very soft harder, but you understand. third question, sir. When It's will the the same in MFS. It was less. My third question, when will the possibility to final changes the main value to U1? Final change options. This summer, we are planning to launch Tactile Game app. Thanks to this change, after the update, you will be able to change the default from. When we can expect that change? When will you, fourth question is, when will MFS be used Tactile game program? As a result of the Tactile launch in summer, it was moved to MFS only environment. My fifth question is the last one. When will you launch Tactile boots and a full metaverse using VR lessons? We are launching Tactile boots and metaverse in summer and implementing the ability to use VR lenses will be our next step. And of course, we can work without VR, but we need VR. And think that VR is only for maximum 1% for users. For most of users need smartphone. But this one or maybe less than 1% is very important. Zoom నాది జూమ్ లోనే ఉంది కంట్రోల్ That's why, of course, నేను లేదు okay, so we prepare for. One question. Thanks to given this opportunity to question answer. And we are giving this some small momentum for the team to India. So please take this on some game from us. Please. ఆరా This is our special thing, this is sir. Now we have more force. Yes, sir. We are given the Lord Venkateshwara from the Indian Lord Festival, this person. In this person, special mention for the financial freedom given the Lord Venkateshwara in India. And the world topest second earning in the money God, sir. Temple. In the world top second place. That was a big God in the India, Lord Venkateshwara. So we are given the memento from the online world team from India. And we getting the Lord Venkateshwara in the financial freedom. That Lord given the Lord. This is the special thanks for giving the biggest opportunity to the financial freedom to each and everyone worldwide. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I am the sixth person. Can I continue? Yes. Live, please one sir. This is live. I'm here for a pattern. Just keep the vision. Karim sir, please. आपको भी कहे कि फोटो नहीं
Bring. Yours? Live, live, okay. Please wait. Good. Sir, I just want. Guys, please be seated. The question answer. Live 30 in India, live everyone, every day is going on live. So thank you. Everyone, Please one second. Namaskaram. where are you? Namaskaram. Namaskar. బాగున్నారా బాగున్నారా Barudara. బాగున్నారా Barudara. సో వన్ సెకండ్ ప్లీజ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇదనమాట లాడ గారిని మీరు అందరు కూడా లైవ్ లో చూశారు. ఇప్పుడు నా సంతోష్ సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, అది కూడా చూడండి లైవ్ లో. అందరు చాలా మంది ఇంకా జూమ్ లో లేనట్టున్నారు, అందరినీ ఇన్వైట్ చేసుకోండి ఫాస్ట్ గా. లాడ గారిని లైవ్ లో చూడొచ్చు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనమాట అందరికి. నెక్స్ట్ సంతోష్ సార్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. We still have questions. చైనా టీం వాళ్ళు చైనా టీం వాళ్ళు సార్ చూడండి అందరు. చైనా టీం వాళ్ళు లాడ గారిని ఫోటో దిగుతున్నారు. సో ఇంకా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అయిపోలేదు. నెక్స్ట్ సంతోష్ సార్ ఇప్పుడు ఇద్దరికి దొరికింది మన తరపున, నరేష్ సార్ సంతోష్ సార్. లాడ గారిని క్లోజ్ గా చూపించే ప్రయత్నం. Guys, can you please be seated? Yeah, because we still have questions. Guys, we can continue it later on. We can continue it later on, please. వన్ మినిట్ వీరేశం సార్, 1 minute. వీరేశం సార్ మీకు పోస్ట్ ఇస్తున్నాను. Guys, అండ్ మోహన్ సార్ మీరు హ్యాండ్ చేయండి. మోహన్ సార్ సార్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. అందరూ వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే బాగుంటది అని చెప్పి నా అభిప్రాయం. ప్లీజ్. ఎస్ సార్ లీడర్స్ మీకు పోస్ట్ ఇస్తున్నాను, మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఇక and somebody who was. సంతోష్ సార్ క్వశ్చన్ ఉంది, ఇది అయిపోయింది. సార్ వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోమంటారా? నరేంద్ర రెడ్డి సార్. మీ ఇష్టం. ఇందాక ఆన్ చేసుకున్నాను. Very glad to meet థ్యాంక్ యూ you సార్. and thank you for everything. So my first question is, what about staking? Will staking be unique? Since I think this will be a major part of MFL and it should be launched as soon as possible. సార్ వీడియో క్లియర్ లేదు, కొంచెం జూమ్ చేసి పెట్టండి. లాడవరకు కనపడట్లేదు. Different state, but not same as. ఇంకొంచెం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. First stage, we will have an analog of staking, which is called holding. As a result of holding MFS, you will receive HMFS in return. This token will allow you to participate in United Worlds, in renewals of United Worlds tiers, as you know, in our marketing plan. No one has ever made such a mechanism. It is unique and will allow our coin to become stronger. And the next stage, shortly, we will add staking mechanism. And also, for example, we will have staking for mining, because we will have different mechanisms, algorithms for поднимать коэффициент.
коэффициент. Чем больше у вас дополнения матрицы, So the more you have, the more you have, go inside the matrix, more active your team, you have more coefficient, and another possibility is will be staking of MFS. If you stake MFS, you can make higher your coefficient for it. So we will have different stakings. And why we think that సార్ staking for వీరేషన్ సార్ మీ వీడియోని ఆఫ్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం. is very good because this is something это не создает it does not create, это не создает слово забыл. inflation. Yes, I forgot about It does not inflation. create inflation. Не создает инфляции и то есть как бы вам не приходится создавать новые токены для того, чтобы раздавать. So you will not have to create new tokens to give out. Because usual staking is not это не та экономика, которую можно назвать хорошей. So usual normal staking is not something that is called a good economics. What about HMFS? It will have demand and people will buy it because they need it, and you can make rate higher than you bought before. So it is good for everyone, for who buying and who selling. So that's why it's нам не приходится на это выделять ресурсы, тратить на это лишние ресурсы, поэтому это усиливает очень экономику. We do not have to spend more resources on it, so that's why it enhances the economics. It improves the Usual staking, we need to give something for this, and it is not good for all economics. So that's one of одна из особенностей. one is the specialty, one of the features of this. Actually, unique staking we are having now. Yeah. Thank you. Exactly. When my second question is, when will direct P2P be launched in MFS? This will also improve the stability of our MFS. Do you mean when will MFS P2P. the open market? No, P2P. Yeah, just P2P because Directly P2P. we already have P2P, but in fixed price, and then step by step we will give possibilities to make it free. But we need step by step for safety, because usually when start after a long time of pre-sale, many people who bought and start want to sell as soon as possible. And it is the direct not sell. It pushes on the price, price will push it up. So we have different mechanisms how to make good for everyone who wants to sell, to make good for them, who want to keep price not lower, to make good for everyone. Yes, it is complicated, but everything is complicated, but we do it. Okay. My third question is, when can we get our own wallet? As a matter of fact, the wallet has already been made. And now we are working to ensure that we have the opportunity to distribute it on the marketplace. We are already developing the second version of this wallet, which will have direct functions of the Metaverse ecosystem. So it will be very soon. So if we already have a wallet, but we will upgrade it and it will have more and more
possibilities, and in our plans in future, it will be wallet not only for Metaphors users, but for the, it will have good opportunities for All Metaphors ecosystem. not for not Outside only people, for outside people. yes, outside people, outside people. Yes, right. Uh, time it will take for launching for college? how much maximum? How much? Wallet itself can be made very soon, but we simultaneously developing many different parts. And right now we're working for upgrading our team because we need more hands to work. And about wallet, I'm not sure because if we not change something in our team, it will take more than half a year. But right now, we already working for it, and we have people who right now study Metaphors, and they will join in our team. So we have more hands, and we'll prepare our new roadmap very soon to make everything soon. Okay, and my last question is, how long can we do business without KYC in the future? Will there be any requirements for KYC letter? Metaphors tries to give all users a maximum security, anonymity, and decentralization, but we can also ignore global trends. We cannot ignore them. We will provide users with two options: remain anonymous, or if desired, become verified. So also we keep in mind that real world with these laws, we're trying to do everything to keep it decentralized, but also yes, we'll work with KYC. We already have я хотел сказать, что мы уже сейчас в работе по отмыванию средств. We are already in the process of washing of the assets, the company. I'm not. I mean, we're working with company, как это называется, по отмыванию, по... Не, то, что... Не KYC, а вот... Да, то, что мы... Не, он отмывание говорит, а просто... What will be there? Verification. Verification. So we'll have certificates. Yes. Yeah, verification of assets. Verification may affect centralized services. It really affect. Yeah, so that's why, that's what he's trying to say. Вот эта проверка токенов, то, что на чистоту, как это называется, слово забыл. На чистоту денег, когда там проверяют. Ты тоже забыл? Well, the KYC should ensure that the Metaphors assets are clear. But what should be there? If anyone wants KYC? Not clear for normal people, but clear for government. Clear for them. Auditing and everything. Yes. For auditing and everything. Yes. Есть понятное слово для... Ну, ты когда обмениваешь крипту, там тебе говорят, вот там проверка на... Какой KYC?
Твои монеты могут проверить, тебе вообще не принять могут. Другое слово, известное всем, и я забыл его. Когда ты крипту обмениваешь, тебе могут вернуть твои деньги, потому что сказать, что проверили через... आप आसानी से समझा दीजिए, एक बार हो जाएगा, समझ गया। बस यार उसको लफ्ज याद नहीं आ जी, रहा जी। No, no problem. KYC is just like ID card. I hope you understand. Okay, we understand, we understand. We are with you always. We are with you always. Okay, But it does. Три буквы, ты правильно помнишь. documentation and everything that KYC. आपको समझ हाँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में। तो उसके दिमाग में फंस गया। हाँ, समझ गया। AML, yes. AML. AML. Money laundering का ये होना, Now there are many systems that they're coming under money laundering. checking the currency. And you can have problems with this cryptocurrency because they say that it's not clean. And we're working company who helping us to keep all our system clean. Neat and clean. Clean for them. Okay, thank you, Mr. Lado, and very glad to meet you. And actually, my emotion is big force because I am there for 3 years, past 3 years in Forsage, then Metaforce. So very much intention, very much my humble is attached with Metaforce. So one time I will say, Jai Metaforce, Jai Metaforce, Jai Metaforce. Así sir, are you guys? సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సో వాయిస్ లో వస్తుందంటే ఇక ఏం చేయలేము, ఎందుకంటే మనం మైక్ లాడగారికి పెట్టలేము. సో అది పర్మిషన్ లేదనమాట. దయచేసి ఓకే కొద్దిగా సార్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం సార్. అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సంతోష్ సార్ కు ఉంది అవకాశం. సంతోష్ సార్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, లాడ గారు దాని మీద చెప్తున్నారు. కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేశారనమాట క్వశ్చన్స్ అడగడానికి. సో మన టీంలో నరేష్ సార్ కు, సంతోష్ సార్ కు వచ్చింది. సో ప్లీజ్ వెయిట్, అందరూ ఇంకా కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయండి అట్లే. సో సంతోష్ సార్ మాట్లాడి సంతోష్ సార్ మాట్లాడిన తర్వాత జూమ్ ను మీరు కంటిన్యూ చేసుకుంటారు. సంతోష్ సార్ నిలబడండి. आ जाओ, त्रिपाठी सर आ जाओ, सर के साथ एक सर, कशिश सर, कशिश सर, कशिश सर यहाँ देखिए, कशिश सर यहाँ देखिए, ले रहे हैं? हाँ लिया, चलो ले लीजिए। ले लिया। हो गया। आप जाओ। మోహన్ సార్ మీకు పోస్ట్ సార్ ఇచ్చాను. క్లియర్ గా నరేంద్ర రెడ్డి సార్ క్లియర్ గా కనపడట్లేదు, కొంచెం క్లియర్ గా చూపించారు. ఓకే సార్, ఓకేనా? ఓకే సార్, ఓకే. మోహన్ సార్ మీరు రెడీగా ఉండండి, కాసేపు జూమ్ కంటిన్యూ చేయండి. ఇప్పుడు ఓకే సార్. సంతోష్ సార్ ఒక్కడు మాట్లాడతాడు, మాట్లాడిన తర్వాత మీకు ఇచ్చేస్తాను. సంతోష్ సార్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అడగడానికి అవకాశం ఉంది. चालू रखना।
पार्टी सर वीडियो चालू है guys, please. वीडियो चालू है हेलो प्लीज सिट डाउन बगल वाले से फोटो आए फोटो भी ఒక 10 నిమిషాలు ఉంది, తర్వాత ఫొటోస్ దిగొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో సంతోష్ సార్ ప్లీజ్. మొమ్మటం పడద్దు ఇక. సో వీళ్ళంతా చైనా వాళ్ళు అనమాట. సో తన టెక్నికల్ టీమ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్షద్ అంది అబ్బాయి. అక్కడ ఉందా? రైట్. Yes, next question. Yes. Mike. Hi, Mr. Lado. Myself Santosh from India, Hyderabad. I have been given 3 questions, but I have one personal question. Looking at all these projects and platforms and all, world really need to know whether you are real or not. So, I want to confirm to the world that you are real. Can I touch you? Thank you very much. First question from my side. Are there any potential legal issues in India, particularly, that could hinder our efforts to promote business? No, there are no potential issues in India. Don't hear about something like that. But if there arise, we will use all our legal forces to solve this problem. And we prepare everything, be ready for any situation. Who knows what's happening in this mad world. But I think, over. Thank you. So do we have any legal support? Yes, of course. So thank you very much. The final question from my side. Can we expect to receive certification from Metaforce to open local offices? Yes, we can discuss this preparation these individual questions. So what really needed in any region? Yeah, like depends on the region and areas. Why this question? What is? Actually, we are really Personal law. yes, something like that. But I think in India, as I work as a manager many times in the different company, India is the place where if anybody is going to hide, then government action. What is your state? I'm from Telangana. Hyderabad. So there are some situations like that based on the previous platforms it happened. So when this is going really, Previous platform, you mean? I mean, not other some- scams. some other scams. other scam. Was it a scam? Yes, of course. But I think India we should be digitalized only, not physical there. And your answer for the second question, We can't fulfill their, we can't fulfill their needs in India. So we are fighting against these scammers. We are not scammers, we fight against scammers. Government rules are not so good. Government in India rules is not so good. Not only India, but I know that India is very complicated. But not Yes. only India. If you go to the. But I don't think so. The second question, So we can go back to the questions. We will not go to politics, but politics, of course, changing many things in the rules, and we have different. We prepared for different ways. We don't know what will happen because maybe we one or another side. You know that will be having votes in USA, and something can change after that. And we're ready for different ways of to keep in mind to prepare to different ways. and my personal request from our side,
Brave human beings like you will come into the world to support the human being. So from our side, it's very sentimental. The Lord Venkateshwar, which we give for you, He will give complete support to you. So please keep it personally with you. It will help you a lot. So please, thank you very much for giving. Thank you. You can lost just please. Yes. సంతోష్ సార్ ఒక్కసారి నా తీసేవా ఒక్కసారి Continue like this, but the thing is, I want to show you something actually about listening about. Yeah. Thing is, ఇగో I mean, సంతోష్ సార్ we have discussion, we'll continue. You guys have heard about the Mentor Awards. Yes. No. Yes. Yeah. Sure? Yeah. Okay. I'm going to show it to you. Only request it to not touch it. Okay. Okay. It's a very delicate. Okay. Yeah, I would request my colleague, come and show it to you. యా Yeah, you guys can stand and have a look and yes. Oh, is this not very connect with the big screen? But I've asked the same question, may I be English? They say like, you haven't tried it. Let's just try it, okay? Please be seated, you will definitely, you will get that. సార్ ఇవి దాంట్లో పెట్టి పనికొస్తే మనం నేను చెప్తా తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఇది అయిపోయినాక సార్ ఈ 10 నిమిషాల్లో ఫోటో సెషన్ ఇస్తారట అప్పుడు తీద్దామా They wanted to do this, but we will try. On big screen. But depends on device, depends on the list. Yeah, of course, it depends on the quality, depending on the device, and the quality depends on the device. Don't like this. Please guys, please have a seat, and then later on we can have, I mean, after this we can, if you want, you can have progress, but please just have be seated. Just try to. There are a few questions, I know, I mean, like I told you, this gentleman also. If you do it after the session is finished, we can have it first last question, no problem. Okay, Please sit down. Yeah. we changed it when I will show you. సో కృష్ణ సార్ నేను మీకు ఓస్ట్ ఇచ్చేస్తాను ఎందుకంటే ఫోన్ కూడా ఛార్జింగ్ అయిపో వస్తుంది మీరు కంటిన్యూ చేసుకుంటారా కృష్ణ ఓకే సార్ సార్ ఓకే సార్ లేయర్స్ అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. యాక్చువల్ గా మనం కూడా అంటే నాకైతే అనిపించింది సార్, నేను కూడా దుబాయ్ లో ఉండే లైవ్ మీటింగ్ లో ఉన్న అనుభూతి అయితే కలిగింది నాకైతే వాస్తవంగా. లాడోసాన్ లైవ్ లో చూసే విధంగా మనకి కల్పించారు సౌత్ ఇండియా లీడర్స్, మన వీరేందర్ రెడ్డి సార్, రాకేష్ సార్, సంతోష్ సార్, నరేష్ సార్, రాజేందర్ సార్, వైభవ్ సార్, మీ అందరికి కూడా నా తరఫున మన సౌత్ ఇండియా టీం తరఫున ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు సార్. ఈ రోజు లాడో సార్ని మాకు లైవ్ లో చూపించే అనుభూతిని కల్పించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఈ రోజు మనకి మోహన్ సార్ సెషన్ ఉంది టెక్టైల్ గూడ్స్ మరియు క్లాసిక్ ప్రాజెక్ట్ గురించి సార్ చెప్తారు కాబట్టి సార్ని వెల్కమ్ చేద్దాం సార్. టైం కూడా అయింది కాబట్టి వెల్కమ్ సార్ మోహన్ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్.
సార్ వాయిస్ క్లియరా కృష్ణ సార్? క్లియర్ సార్, క్లియర్, క్లియర్ సార్, క్లియర్. ఓకే, లీడర్స్ అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నా పేరు మోహన్ రావు, కాజీపేట నుండి మాట్లాడుతున్నాను. నేను రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ లో నా విధుల్ని నిర్వహించుకుంటూ నాకున్న అతి తక్కువ ఖాళీ సమయాన్ని ఈ మెటాపోస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో గత 11 నెలల నుండి జర్నీ చేస్తూ రావడం జరుగుతుంది. జస్ట్ ఇంటరప్షన్ సార్. సార్ లీడర్స్ అందరూ కూడా లాస్ట్ వరకు వెయిట్ చేయండి, ఎందుకంటే లాస్ట్ లో కూడా మళ్ళీ మనకి ఆ మీటింగ్ జరిగే వీడియోస్ కూడా మనకి లైవ్ లో మనకి చూపించవచ్చు. కాబట్టి ఎవరు లెఫ్ట్ అవ్వద్దండి, లాస్ట్ వరకు వెయిట్ చేయండి. కంటిన్యూ సార్ మోహన్. అయితే ఈ ఖాళీ సమయంలో ఈ మెటాపోస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో జర్నీ చేస్తూ నేను జూమ్ సెషన్ ద్వారా నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మీ ముందు పంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. అలాగే ప్రతి మనిషి జీవితంలో కూడా మనీ అనేది చాలా అవసరము. ఏ ఒక్కరిని అడిగినా మనీ లేకపోతే బ్రతకలేమని ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే 100% ఏ ఒక్కరికి కూడా లైఫ్ అనేది ఉండదండి. ఆ మనీ కోసం ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు, ఎన్నో రంగాల్లో కష్టపడుతూ ప్రతి మనిషి జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. కొందరు ఎంప్లాయర్స్ గా, కొందరు కార్మికులుగా, కొందరు మున్సిపాలిటీ వర్కర్స్ గా, కూలీలుగా, గార్డ్మెన్లుగా, మహిళలు అయితే చాలా రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. మనీ సంపాదించాలి, ఫ్యామిలీ పిల్లల్ని హ్యాపీగా జీవించాలనే కోరికలతో టైలరింగ్ కావచ్చు, కొన్ని చేతి వృత్తులు కావచ్చు, జాబులు కావచ్చు. కొంతమంది మరి పూర్ ఫ్యామిలీ అయితే ఇళ్లలో కూడా పని చేసుకుంటూ మనీ సంపాదించడం కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇందులో చాలా మంది హార్డ్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, స్మార్ట్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే సక్సెస్ కాలేని వారు చాలా మంది ఉన్నారండి. ఇందులో దీనికి కారణం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించే విధానం, ఎన్నుకునే మార్గం అండి. ఆ మార్గం, మనం ఎంచుకునే మార్గం సరైనదైతే స్మార్ట్ వర్క్ లో ఉంటే మనం ప్రశాంతంగా అద్భుతమైన జీవన విధానాన్ని మనం కొనసాగించవచ్చు. అతి తక్కువ సమయంలో కూడా సక్సెస్ అయ్యే మార్గం మనం ఎంచుకొని రన్ అయితే మన జీవితం అనేది చాలా అద్భుతమైన బాటలో ప్రయాణిస్తుంది. అటువంటి అద్భుతమైన ప్రాజెక్టు ఈ మెటాపోస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండి. అయితే ఈ రోజు టైం తక్కువగా ఉంది. యాక్చువల్లీగా లాడోస్ అని లైవ్ లో చూసాం కాబట్టి నేను కొంచెం తొందరగా ఫాస్ట్ గా చెప్తానండి. ఇక్కడ మనకి మన జీవన విధానంలో ఇక్కడ 3 వ్యక్తులు ఉన్నారండి. ఈ 3 వ్యక్తుల్లో ఈయన మాస్టర్ అండి. ఈయన 3 స్టూడెంట్స్ కి ఈ మామిడి చెట్టు చుట్టూ మేకులు ఉన్నాయండి, అంటే సెక్యూర్ గా ఎవరు తీసుకోకుండా. తర్వాత పైన మామిడి పళ్ళు ఉన్నాయండి. ఈ 3 స్టూడెంట్స్ కూడా పంపించారండి. మీ 3 ఎవరు తీసుకొని ఈజీగా తింటారని పంపిస్తే ఇక్కడ ఒక స్టూడెంట్ ఒక్క నిమిషము, ఒక మాట మోహన్ సార్, ఒక్క మాట మోహన్ సార్ ప్లీజ్. మీరు అందరూ కొద్దిగా లైన్ లో ఉండాలి, ఎవరు పోవద్దు. ఎందుకంటే మెటావర్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక స్క్రీన్ మీద చూపించబోతున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ సెషన్ అదే, అందుకోసం మీరు ఈలోపు మాట్లాడుతూ ఉండండి. మేము కూడా ఉన్నాము ఇక్కడ, ఇది స్టార్ట్ అనేది చూపించేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్, ఓకే ఓకేనా సార్, సార్? ఓకే, రైట్ సార్, కంటిన్యూ చేయండి మీరు. ఓకే ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. అయితే ఇక్కడ 3 స్టూడెంట్ లో ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఉన్నాడండి. ఈయన చెట్టు కొట్టేస్తే మనకి కిందకి మామిడి పళ్ళు ఈజీగా అందిపోతాయి, మనం తినేయవచ్చు, ఈ పూటకి కడుపు నిండితే సరిపోతుంది, రేపు గురుండి తర్వాత ఆలోచించవచ్చు అనే నాలెడ్జ్ తో ఈయన ఉన్నాడండి. ఈయన రెండో వ్యక్తి. ఈయన ఈ మేకులు తీసేస్తే ఈజీగా చెట్టు ఎక్కిపోవచ్చు, మనము పళ్ళు తీసుకొని తినవచ్చు, రేపు తర్వాత వాళ్ళకు కూడా పనికొస్తుంది అనేసి సగం నాలెడ్జ్ తో ఉన్నాడండి ఈయన మూడో స్టూడెంట్. ఈయన ఏం చేశాడంటే ఒక ల్యాడర్ తీసుకొచ్చాడండి. ల్యాడర్ తీసుకొచ్చి ఈజీగా పళ్ళు తీసుకున్నాడు. ప్రతి తరానికి కూడా పళ్ళు పనికొస్తాయి, ఈ సెక్యూర్ అనేది ఉంటుందని నాలెడ్జ్ తో ఉన్న పర్సన్ ఆలోచించాడండి. ఇక్కడ ఎవరైతే స్మార్ట్ వర్క్ గా ఆలోచించే విధానంగా రన్ అవుతారో వాళ్ళు సక్సెస్ అనేది అతి తొందరగా మన చేరువవుతుంది అనడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించానండి. ఇక్కడ మన సోషల్ మీడియా వాడుకొని కొన్ని కోట్లు అందరూ కొద్దిగా మెటావర్స్ ఎలా ఉందో చూపించబోతున్నారు. నేను మోహన్ సార్, స్క్రీన్ షేర్ ఆపేనా? స్క్రీన్ షేర్ ఆపేయండి మీరు. ఇప్పుడే కనెక్ట్ అయింది, ఇది చూపిస్తున్నారు. 1 minute. అందరు కూడా
టైం ఎంత అయిందో మీకు తెలియదు, మాకైతే 7:28 అయింది ఇక్కడ. ఇక్కడ 9 అవుతుంది సార్. ఇక్కడ 9 అవుతుంది. ఎస్. సో కొద్దిగా మెటావర్స్ ఎట్లా ఉంటుందో చూస్తాం. సంతోష్ సార్ కొద్దిగా ఒకసారి మెటావర్స్ గురించి చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. చాలా 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 మాటలు రాదు. సో ఇప్పుడు మనకి కళ్ళ ముందు మెటావర్స్ గురించి మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో, వర్చువల్ వరల్డ్ లో మనకి గేమింగ్స్ రాబోతాయని, వర్చువల్ వరల్డ్ లో మనకి అవతార్స్ మీటింగ్ చేసుకుంటాయని, గేమ్స్ ఆడొచ్చు అని మనకి ఎల్డిపి రోజు చూపించిన వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ మెటావర్స్ అనేది మన మెటాఫోర్స్ ప్రాజెక్ట్ లో ఎలా వాడుతున్నారు అనేది చూపించడానికి మనకి లైవ్ లో మెటావర్స్ చూపిస్తున్నాం. సో స్క్రీన్ షేర్ చేసి లైవ్ లో చూపిస్తాం. So again, you can see slide is కనెక్ట్ coming. చేశారు. Yeah, it's not a film. ఇట్స్ లైవ్ అక్కడ జరుగుతుంది. వాళ్ళ మొబైల్లో See that our మొబైల్లో మెటావర్స్ ని వాడుతున్నారు. దాన్ని టీవీ కనెక్ట్ చేసి మన అందరికి చూపిస్తున్నారు. Good enough for this kind of work. But as you can see, a matter was. So. Yeah. So we are the first one who presented this metaphors. Around normally nobody presents metaphors. All you have all the time just have heard about it. Yes, I will different versions for different types of devices, and they will so more simple if you have anyone have simple device. But you can work in metaphors with business, mobile, best devices, and use best quality. Yes. Again, as you can see, the device is not strong enough to sit, just connect, it's trying to reconnect again. So yeah, it needs very strong devices basically. Yeah, once again, if you want, you can, if you want, you can feel that how the technical manager is, I mean, control on his mobile. And just take a video. Yeah, it looks like a game, but this is better worse. I mean, like here you can, again, as Vlado said, as we all know, you can do business, you can have property, sell properties, you can buy assets, whatever. Yeah. Yes, of course, it must be like games. So to understand that in the first stage, the screen for driver of our development will be gameplay, because gameplay is something understandable for most of people right now at this stage. But in very near future, it will be trend that people use metaverse not only for games, and we already implement this. And you can be one of the first people in the world started business this area. I think we can be bigger than, for example, Meta. Guys, if you wanna make a video of him controlling the metaverse, the personage has a video of it. One by one, you can have a video of it as well. That's what I'm talking about. That this is not video. This is not just వచ్చేది కానీ లాడో సార్ తో వచ్చేది ఈ మాట షో ద వీడియో
సౌండ్ రావట్లేదండి, సౌండ్ ఇక్కడే లేదు, మనం సౌండ్. సో ఫ్రెండ్స్ అక్కడ చూడండి, మెటావర్స్ ఇక్కడ ఇంకా లైవ్ లో చూస్తున్నారు మన వాళ్ళందరూ. టెక్నాలజీ లైవ్ లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అక్కడ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు మన ఫోన్ ఎట్లా ఆపరేట్ చేస్తారో చూపిస్తాను సార్. ఒక లైన్ లో ఉన్నాడు అన్నారు, ఫోన్ లో ఎట్లా ఆపరేట్ చేస్తారో చూపిస్తున్నాను నేను. Is that you? Yes, yes. And the dance. That's what I'm saying? Yes. ఓకే సార్, ఇదనమాట చూశారు కదా. ఓకే, మోహన్ సార్, కృష్ణ సార్ అండ్ వీరేశం సార్ ఇక కంటిన్యూ చేసుకోండి మీరు, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. లీడర్స్ అందరూ ఇప్పుడు మెటావర్స్ లైవ్ చూశారు కదా. చాలా అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్ అండి మన మెటాఫోర్స్ లో. ఒక కొత్త ప్రపంచం సృష్టించింది మన లాడో సార్. ఈ లాడో సార్ వల్ల ప్రపంచం మారబోతుంది అని ఇంతకు ముందు ఒక టైటిల్ కూడా వచ్చింది. ఈ మెటావర్స్ ఒక పక్క, మరో పక్క టెక్టైల్ గూడ్స్, ఒక పక్క మరో రాబోతున్న 2 ప్రాజెక్టులు బూస్టర్ అండ్ ఓవర్ రియల్. ఈ 4 పిల్లర్స్ తో మన లైఫ్ అనేది చాలా చేంజ్ అయిపోతుంది. మనం ప్రపంచాన్ని చూడగలిగే ఆపర్చునిటీ ఈ మెటాఫోర్స్ ప్రాజెక్ట్ 4 ప్రాజెక్టుల వల్ల మనం అనుభవించగలుగుతున్నాము. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మెటాఫోర్స్ ప్రాజెక్ట్ ని అభిమానించండి, హార్డ్ వర్క్ చేయండి, ఫౌండేషన్ వేసుకోండి, నాలెడ్జ్ తెలుసుకోండి. మనం ఈజీగా జీవనం సాగించే విధంగా తయారవ్వాలని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఈరోజు టైం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి టెక్టైల్ గూడ్స్ గురించి డైరెక్ట్ గా నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇది టెక్టైల్ గూడ్స్ అండి. మనకి టెక్టైల్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో 12 లెవెల్స్ ఉంటాయి, 12 స్లాట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్లాట్ $5, సెకండ్ స్లాట్ $10, అలా ఒక్కదానికొకటి డబుల్ ఉంటుందండి. 12వ స్లాట్ వచ్చేసరికి $10,240 అండి. ఈ 12 లెవెల్స్ లో మనకి రాబోతున్న టెక్టైల్ గూడ్స్ లో ఏ విధంగా మనం ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు అనే దానికి ఇది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి. మన టెక్టైల్ గూడ్స్ లో ఫిజికల్ గా కావచ్చు, డిజిటల్ గా కావచ్చు, ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మనకి రావడం జరుగుతుంది. ఈ ఫిజికల్ ప్రొడక్ట్స్ అమెజాన్ తో టైప్ అయ్యి మనకి రావడం జరుగుతుంది. అయితే ఇందులో ఇన్కమ్ ఎట్లా వస్తుంది, లాభాలు ఎట్లా వస్తున్నాయి అని ఆలోచిస్తే మనకి అమెజాన్ కావచ్చు, ఫ్లిప్కార్ట్ కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా సెంట్రలైజ్డ్ అండి, వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటుంది. Web2 టెక్నాలజీలో ఉంటుంది. వాళ్ళు
ప్రొడక్ట్ ఎక్కడైతే తయారవుతుందో అక్కడికి వెళ్ళి ప్రొడక్ట్ కొనుగోలు చేస్తారు. అక్కడ 200 రూపాయలతో కొనుగోలు చేస్తే మనకి మార్కెట్ కి ఇంటికి వచ్చేసరికి దాదాపు 1000 రూపాయలు అవుతుందండి ఒక ఐటెం మీద. మొత్తం 800 రూపాయల లాభం అనేది ఈ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళకు ఉంటుందండి. అయితే మనకి కొంచెం ఆఫర్ ఒక 100-200 తగ్గించారంటే మనం అప్పులు చేసి మరి ఈ ఆఫర్ల కోసం ఎగబడతాము, ఐటమ్స్ బుక్ చేసుకుంటాము, చాలా లాభము పొందామని సంతృప్తి పడతామండి. అటువంటి లాభాల్లో ఈ టెక్స్టైల్ గూడ్స్ లో మనకి క్యాష్ బ్యాక్ రూపంలో, గ్యాప్ ఇన్కమ్ రూపంలో తిరిగి మనకే ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఈ టెక్స్టైల్ గూడ్స్ లో మాత్రమేనండి. ఈ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ సంస్థలన్నీ కూడా, ఈ కంపెనీలన్నీ కూడా లాభం మొత్తం 100% వాళ్ళ పాకెట్లకు వెళ్తుందండి. వాళ్ళు కొన్ని కోట్లు సంపాదించుకుంటున్నారు. ఎవరికి ఉపయోగం లేదండి. మన డబ్బులతో వాళ్ళు సంపాదించుకునే ఆదాయం ఒకసారి చూపిస్తానండి. ఇక్కడ అమెజాన్ చూశారు కదా, 1 నిమిషం ఆదాయం అండి ఇది. అమెజాన్ లో 6,30,00,000 అని ఒక నిమిషానికి వచ్చే ఆదాయం. ఇదంతా కమ్యూనిటీ కొనడం వల్ల మాత్రమే వీళ్ళు నిమిషానికి తీసుకునే ఆదాయం అండి. యాపిల్ కంపెనీ 5,20,00,000 ఆదాయం అని ఒక నిమిషానికి సంపాదించుకుంటున్నారండి. గూగుల్ సంస్థ 3,18,00,000 రూపాయలు ఒక నిమిషానికి తీసుకుంటున్నారు. మైక్రోసాఫ్ట్ 2,42,00,000, ఫేస్బుక్ 1,23,00,000 అండి. అంటే సోషల్ మీడియాను వాడుకొని వీళ్ళు కొన్ని కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. కానీ మనకు మాత్రం రూపాయి రావడం లేదు. మనమే తిరిగి ఖర్చు పెడుతున్నాము. మన జీవితాలు మాత్రం అంతంత మాత్రంగానే ఉంటున్నాయండి. ఇవన్నీ వెబ్2 టెక్నాలజీలో ఉంటుంది, సెంట్రలైజ్ లో ఉంటుందండి. మనకి డీసెంట్రలైజ్ లో ఈ మెటాఫోర్స్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కాబట్టి, టెక్స్టైల్ గూడ్స్ ప్రాజెక్ట్ ఈ డీసెంట్రలైజ్ లో ఉంది కాబట్టి ఆల్ ప్రాఫిట్స్ గోస్ టు ఎండి, సిఎండి. ఈ ఫేస్బుక్ ఈ సెంట్రలైజ్ లో ఉంటుందండి. ఇక్కడ మనకి మెటాఫోర్స్ లోకి వచ్చేసరికి, టెక్స్టైల్ గూడ్స్ లో వచ్చేసరికి సాఫ్ట్వేర్ క్రియేటర్ మాత్రమే ఉంటాడండి. ఆల్ ప్రాఫిట్స్ గోస్ టు కమ్యూనిటీ మాత్రమే మొత్తం ఈ ఇన్కమ్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుందండి. కాబట్టి ఈ టెక్స్టైల్ గూడ్స్ లో ఎంత ప్రాఫిట్ ఉందనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఒక ఐటెం మనం తీసుకునేటప్పుడు అందులో 100% ఇన్కమ్ అంటే మనం మన వాళ్ళు కంపెనీ దగ్గర ఉత్పత్తి అయ్యేటప్పుడు ఒక 200 రూపాయలు పెట్టి కొనుగోలు చేస్తే రిమైనింగ్ ఒక 600 రూపాయలు ఇన్కమ్ ఉందనుకోండి, లాభం అందులో ఉంటే దాన్ని 100% గా చేసి ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుందండి. క్యాష్ బ్యాక్ ఇన్కమ్, గ్యాప్ ఇన్కమ్ రూపంలో 50% డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి నేను 8th లెవెల్లో ఉన్నానండి. 8th లెవెల్లో క్యాష్ బ్యాక్ ఇన్కమ్ 38% అండి. అంటే నేను ఒక వస్తువు కొంటే నాకు 38% ఇన్కమ్ అనేది నాకు రావడం జరుగుతుంది. అదే నా డౌన్ లో ఇక్కడ 3వ లెవెల్లో వెంకటేష్ సార్ అని ఒక నెల్లూరు, ఆయన 3rd స్లాట్ లో ఉన్నారు. ఆయన ఒక వస్తువు కొంటే ఆయనకి 18% క్యాష్ బ్యాక్ ఇన్కమ్ ఆయనకి వెళ్తుంది. ఆయనకి నాకు మధ్యన ఈ గ్యాప్ ఇన్కమ్ అనేది ఉందండి. 5 లెవెల్ గ్యాప్ ఇన్కమ్ ఉంది. 38% మైనస్ 18%, రిమైనింగ్ 20% అనేది నాకు రావడం జరుగుతుంది. ఆయన ఎన్ని వస్తువులు కొన్నా సరే నాకు ఈ గ్యాప్ ఇన్కమ్ అనేది ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది. లైఫ్ టైం రావడం జరుగుతుందండి. ఇలా మన డౌన్ లో ఎంత మంది ఉన్నారో అంత మంది నుండి మనకి ఇన్కమ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇందులో రిమైనింగ్ 20% అనేది 12వ స్లాట్ లో ఉన్న ఫస్ట్ 3 మెంబర్స్ కి ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుందండి. ఫస్ట్ 12th ప్లేస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి 8% డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది. సెకండ్ లో 12 లో ఉన్న వాళ్ళకి 8% డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. థర్డ్ లో ఉన్న వారికి 4% డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుందండి. ఈ 20% ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ 30% స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ కి వెళ్తుందండి. ఈ రాయల్టీ హెచ్చువైన వాళ్ళకి ప్రతి నెల శాలరీ రూపంలో ఇన్కమ్ అందించడం జరుగుతుంది. ఈ టెక్స్టైల్ గూడ్స్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వచ్చిన ఇన్కమ్ అండి. ఇది ఈ కామర్స్ ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పడం జరిగింది. వెబ్2 టెక్నాలజీలో ఉంటుంది. ఈ ఫేస్బుక్, అదే ఈ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, స్నాప్డీల్ ఇట్లాంటివన్నీ వెబ్2 టెక్నాలజీ. ఇది టెక్స్టైల్ గూడ్స్ అనేది క్రియేటర్ ఉంటాడు కాబట్టి ఇది వెబ్3 టెక్నాలజీలో ఉంటుందండి. దీంట్లో అపారమైన ఇన్కమ్ ఉందండి. ఎవరైనా సేమ్ మన డౌన్ లో ఉన్నవారు కూడా సేమ్ లెవెల్లో ఉంటే మాత్రం మనకి ఇన్కమ్ రాదండి. కాబట్టి మన డౌన్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి సేమ్ గా ఉండకుండా మనం ఒక లెవెల్ పెంచుకొని మనం ఇన్కమ్ పెంచుకునే విధంగా ఈ టెక్స్టైల్ గూడ్స్ లో అపారమైన ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు.
మెయిన్ పిల్లర్స్ లో ఫస్ట్ పిల్లర్ అండి టెక్టైల్ అనేది. 4 పిల్లర్స్ అండి ఈ టెక్టైల్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండి. సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ యూనివర్స్ సెకండ్ పిల్లర్. థర్డ్ ఇంకా రాబోతున్న ప్రాజెక్ట్ బూస్ట్, ఇది Q3 లో రాబోతుంది. ఓవర్ కూడా Q3 లో రాబోతున్న ప్రాజెక్టులు కూడా ఇదే విధంగా ఇన్కమ్ మనం సంపాదించుకునే అవకాశం ఉందండి. ఫస్ట్ ఈ 2 ప్రాజెక్టులో ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలో ఓవరాల్ గా కమ్యూనిటీ తీసుకునే ఇన్కమ్ దాదాపు 80 కోట్ల పైన తీసుకున్నారండి. ఇంతవరకు ఎన్ని కోట్ల ఇన్కమ్ ఇచ్చే ఏ ప్రాజెక్ట్ గానీ ఏ కంపెనీ గానీ ప్రపంచంలోనే ఇంతవరకు లేదండి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మెటాఫోర్స్ ప్రాజెక్ట్ ని అమితంగా అభిమానించి మన జీవితంలో ఒక భాగంగా, మన వృత్తిలో ఒక భాగంగా, మన ఆలోచనలో ఒక భాగంగా తీసుకుంటే అద్భుతమైన లైఫ్ మనకి ఉంటుందండి. మనకి అయితే ఇక్కడ టెక్టైల్ లెవెల్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయండి. ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను. ఫస్ట్ స్లాట్ $5, రెండో స్లాట్ $10, మూడో స్లాట్ $20, నాలుగో స్లాట్ $40, ఐదో స్లాట్ $80, ఆరో స్లాట్ $160. ఒకదానికొకటి డబుల్ ఉంటుందండి. ఈ 12 స్లాట్లు 2 మెకానిజం లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగిందండి, డిజైన్ చేయడం జరిగింది మిస్టర్ లాడో. ఈ 3తో భాగించబడిన ప్రతి స్లాట్ కూడా మనం డైరెక్ట్ గా కష్టపడిన వాళ్ళ ద్వారా మాత్రమే ఇది ఇన్కమ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. 3, 6, 9, 12 4 స్లాట్ లో కూడా మనం డైరెక్ట్ గా ఎవరిని రిఫర్ చేస్తామో వాళ్ళ నుండి ఇన్కమ్ వస్తుంది. వాళ్ళ డౌన్ లో ఉన్న వాళ్ళ నుండి మాత్రమే ఇన్కమ్ వస్తుందండి. కానీ ఈ S6 మెకానిజం లో ఈ 4 స్లాట్ లో 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ఈ 8 స్లాట్స్ నుండి S6 మెకానిజం లో ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి అప్ లైన్ నుండి ఇన్కమ్ వస్తుంది, డౌన్ లైన్ నుండి ఇన్కమ్ వస్తుంది, క్రాస్ లైన్ నుండి ఇన్కమ్ వస్తుంది, అప్పర్స్ లైన్ నుండి కూడా ఇన్కమ్ వస్తుందండి. 4 వైపుల నుండి ప్రతి వైపు నుండి మనకి ఇన్కమ్ వచ్చే అవకాశం ఒక S6 మెకానిజం లో ఉంటుంది. ప్రతి లీడరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మనం కష్టపడిన దానికుండా ఈ S6 మెకానిజం లో 3-4 వంతులు అదనంగా ఇన్కమ్ వచ్చే అవకాశం ఈ S6 మెకానిజం లో ఉందండి. ఈ టెక్టైల్ క్లాసిక్ లో 90 రోజుల్లో 70 కోట్లు సంపాదించిన ఇండియాలో ఉన్నవారు ఉన్నారు. ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఇంకా చాలా మంది చాలా ఎక్కువ ఇన్కమ్ తీసుకున్నారు. మన సౌత్ ఇండియాలో కూడా ₹1 దాటి కూడా మనకి తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. వీటి ధరలండి ఈ విధంగా ఉంటాయి. 12 స్లాట్లు కొనాలంటే మనకి దాదాపు 19 లక్షల రూపాయలు ఇన్కమ్ అనేది కాస్ట్ అనేది ఉంటుందండి. మనం ఒక్కసారి ఇంత పెట్టుబడి పెట్టలేం కాబట్టి కనీసం 5 స్లాట్లు, లేకపోతే మరీ లిస్ట్ అయితే 3 స్లాట్లు, లేకుంటే 5 స్లాట్లు, లేకుంటే 6 స్లాట్లు తీసుకొని మనం కమ్యూనిటీని తీసుకురావడం ద్వారా మనం ఇన్కమ్ అనేది చాలా అద్భుతంగా సంపాదించుకోవచ్చు. ఇది స్మార్ట్ వర్క్ అండి. మనం చేస్తున్న వృత్తితో పాటు మనకున్న ఖాళీ సమయాన్ని ఈ వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లకి చాలా వరకు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాము. ఇందులో ఆ టైం అనేది ఇందులో స్పెండ్ చేయడం వల్ల మనం చాలా ఇన్కమ్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ 12 స్లాట్లు కూడా 12 స్లాట్ వరకు మనం ఒక 6 మందిని రిఫర్ చేసుకొస్తే దాదాపు ఇందులో 90 లక్షల వరకు ఇన్కమ్ తీసుకునే అవకాశం ఉందండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ టెక్టైల్ క్లాసిక్ గూడ్స్ ద్వారా మనకి ఎటువంటి రియాక్టివేషన్ కానీ మళ్ళీ అమౌంట్ పెట్టాల్సిన అవసరం కానీ ఉండదండి. మనం స్లాట్ లో అప్గ్రేడ్ కూడా అవ్వచ్చు. మనం అమౌంట్ పెట్టి కూడా మనం దీంట్లో లెవెల్స్ పెంచుకోవచ్చు. రాబోతున్న గూడ్స్ లో చాలా అద్భుతమైన రిజల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుందండి. అలాగే మనకి ఫోర్స్ కాయిన్ గురించి కొన్ని అప్డేట్స్ ఈ మధ్యన పంపించడం జరిగింది మన లీడర్స్. దానికోసం కొంచెం చెప్తాను, ఎందుకంటే టైం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ అండి ఒక అడ్మిన్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడండి ఇప్పుడు లాడో గారికి. ఇది ఇంటర్నేషనల్ టెలిగ్రామ్ నుండి రావడం జరిగింది. $1000 5 years లో అవుతుందా అని అడిగితే 1 సంవత్సరంలో రావడంలో ఆశ్చర్యం లేదని సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది అదృష్టం బాగుండి మనకి సంవత్సరంలో $1000 అంటే దాదాపు 1 lakh రూపీస్ అండి ఒక కాయిన్ వాల్యూ. ఒకవేళ 1 lakh రూపీస్ అయిందంటే మన లైఫ్ అనేది మారిపోతుంది. అలాగే 2029కి వచ్చేసరికి భవిష్యత్తులో MFX ధర $27,000 చేరిన మరియు మించిపోయినా ఆశ్చర్యపోకండి అనేసి లాడో గారు మనకి మెసేజ్ ద్వారా అందించడం జరిగింది. అంటే ఈ MFS మన ఫోర్స్ కాయిన్ ఫ్యూచర్ అనేది ఆయన ముందు ఉండే అంచనా వేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇథీరియం కాయిన్ లో
2015లో 30 రూపాయలతో తీసుకొచ్చి ప్రపంచంలో రెండో స్థానంలో నిలబెట్టిన ఘనత ఈ లాడో సార్కు ఉంది. అలాగే 4 ఎక్స్చేంజ్లో కూడా చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయిన అనుభవం ఉంది. బిల్గేట్స్ దగ్గర 13 సంవత్సరాలు వర్క్ చేసిన అనుభవం ఉంది. దాని ప్రకారం ఈ ఫోర్స్ కాయిన్ లో సప్లై డిమాండ్ మేరకు ఫోర్స్ కాయిన్ క్రిప్టో కరెన్సీ వాల్యూ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇందులో కొరత సృష్టించి డిమాండ్ పెంచి సప్లై తగ్గించి మనకి ఈ విధంగా తీసుకురావడానికి డెకాల్వింగ్ సిస్టమ్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఎంఎఫ్ఎస్ ధర 20,000 చేరినా లేదా మించిపోయినా ఆశ్చర్యపోకండి అని చెప్పడం జరిగిందండి. $20,000 అంటే దాదాపు 18 లక్షలండి. మనము ఫ్యూచర్ ఎక్కువ సమయం మనం హోల్డ్ చేసుకోగలిగితే ఈ ప్రైస్ వస్తే మనకి లైఫ్ అనేది సెటిల్ అయిపోతుందండి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రతి ఒక్కరికి నాకు ఒక్క కాయిన్ ఉన్నా బాగుండేదే వదిలేసుకున్నానని చాలా మంది బాధపడతారండి. కాబట్టి ఇప్పుడే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడున్న అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని ఇప్పుడు బయ్యింగ్ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఏ క్షణంలో ఆగిపోతుందో తెలియదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కాయిన్స్ తీసుకొని దగ్గర పెట్టుకుంటారని మిగతా ప్రాజెక్ట్ లో కూడా అపారమైన ఇన్కమ్ సంపాదించుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ కృష్ణ సార్. రిమైనింగ్ పోస్ట్ లో ఉన్న లీడర్స్ తో మాట్లాడించండి. ఈ రోజు టైం కూడా ఎక్కువ లేదు కాబట్టి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మోహన్ సార్. మంచి విషయాలు ఈరోజు. యాక్చువల్లీ ఈరోజు స్పెషల్ జూమ్ అనుకోవాలి సార్. నాకు తెలిసి మనకి లాడో సార్ తో మనము లైవ్ లో విషయాలు మీట్ అవ్వడం తర్వాత మనకి మోహన్ సార్ కూడా కొన్ని విషయాలు షేర్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అయితే లీడర్స్ అందరికి ఒకటే సార్ విషయం నేను చెప్పే విషయం. అది యాక్చువల్లీ ఇవంతా కూడా మన లాడో సార్ నుంచి వచ్చిన విషయాలు సార్. ఆల్రెడీ మీరు అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ లో కూడా చూసి తెలుస్తుంది. అయితే $20,000 2029 కల్లా అవుతుందని చెప్పడం జరిగింది. $20,000 అంటే సార్ చెప్పినట్టు ఇప్పుడు దగ్గర ఒక 18 లక్షల వరకు అవుతుంది. కానీ అందులో 1% సార్. నేనేమంటానంటే 1%, 100% లో 1% అయినా $200. అంటే $200 అయినా సరే మనకి 20,000 సార్ ఒక కాయిన్ అంటే. దాదాపు 200 కాయిన్స్ ఉన్న ప్రతి లీడర్ కూడా కోటీశ్వరుడు సార్. తర్వాత ఇంకో విషయం ఏంటారంటే సార్, నా సజెషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లీడర్స్ అందరు కూడా బిట్ కాయిన్ ఒక వైట్ పేపర్ ని అందరూ చదవండి సార్. బిట్ కాయిన్ ఏ విధంగా మార్కెట్ లోకి వచ్చింది, దాని కథ ఏంటి, దాని చరిత్ర ఏంటి, మీరు బిట్ కాయిన్ కానీ చదివితే ప్రతి లీడర్ కూడా ఒక ఖచ్చితంగా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అనేవి ఖచ్చితంగా, అంటే డూప్లికేషన్ అవుతుందా లేదా, అంటే బిట్ కాయిన్ తో మన ఫోర్స్ కాయిన్ అనేది డూప్లికేషన్ జరుగుతుందా లేదా అనేది ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. ఖచ్చితంగా మన డౌన్లోడ్ లీడర్స్ కూడా మనం తెలియజేయచ్చు. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మోహన్ సార్. మరొకసారి థ్యాంక్ యూ లీడర్స్, సౌత్ ఇండియా లీడర్స్ అందరు కూడా థ్యాంక్ యూ అండి. మన నరేందర్ రెడ్డి సార్, రాకేష్ సార్, సంతోష్ సార్, రాజేష్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అయితే మనకి ఇద్దరు ముగ్గురు లీడర్స్ తో కూడా మనం మాట్లాడిద్దాము. సార్ వీరేషన్ సార్, మీరు అవైలబుల్ ఉంటే మీరు మాట్లాడండి సార్. కోరుతున్నారు అందరు చేశారు. అమర్ రెడ్డి సార్, ఓకే సార్, మీకు అన్మ్యూట్ ఇస్తున్నాను. అమర్ సార్, వెల్కమ్ సార్. నెక్స్ట్ వీరేషన్ సార్ అవైలబుల్ గా ఉండి. దేవా సార్, అమర్ సార్ వెల్కమ్. వీరేషన్ సార్ వెల్కమ్ సార్. నెక్స్ట్ అమర్ సార్, మీరు రెడీగా ఉన్నారు. వీరేషన్ సార్ వెల్కమ్. మాట్లాడండి. అమర్ సార్ మాట్లాడిన తర్వాత మాట్లాడతానండి. మాట్లాడండి అమర్ సార్, మీరు మాట్లాడండి. అమర్ సార్, నెక్స్ట్ మన నెక్స్ట్ మంత్ లో కూడా మనం వెళ్తాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్లీ మనం కూడా సెల్ఫీ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు మాట్లాడాలి. వీరేషన్ సార్ అమర్ సార్ మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే సార్, ఓకే అమర్ సార్ వెల్కమ్ సార్. అమర్ సార్, మనం నెక్స్ట్ మంత్ లో కూడా మనం కూడా వెళ్ళొచ్చు అనేది ఒక మన వర్షన్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మంత్ వరకు ఎవరెవరు వస్తున్నారు అనేది ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయాను. నెక్స్ట్ మంత్ లో మనం వెళ్ళడానికి నేను ఆల్రెడీ పాస్పోర్ట్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మంత్ అండ్ 17th అంటున్నారు. ఒక 2 days ఇటు కావచ్చు అటు కావచ్చు. మళ్ళీ వెళ్ళనీకి దుబాయ్ మాక్సిమం ఎవరెవరు రెడీ అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ పాస్పోర్ట్ తీసుకొని రెడీ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఒక 6-7 తారీఖు వరకు పాస్పోర్ట్ అనేది ఉంటే మాక్సిమం టికెట్లు అనేవి బుక్ చేసుకోవచ్చు. మనం పోయినానికి మనకు ఒక 80 నుంచి 1 lakh ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మనం సెట్ చేసుకుంటే మనం కూడా దుబాయ్ వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసి సార్ను కలిసి రావచ్చు. మన సిఎండి మన సిఎండిని
లాడో సార్ని కలిసి రావచ్చు కాబట్టి ఈ రోజు మామూలుగా చెప్పిన మోహన్ సార్ గానీ కృష్ణ సార్ హోస్టింగ్ తీసుకున్న కృష్ణ సార్ గానీ కంగ్రాచులేషన్ సార్ మీ అందరికి. ఓకే సార్, ఓట్ టు యూ సార్. Thank you, Amar sir. Thank you so much. Share our great experience. Welcome, sir. Veerasan sir. Again, good evening, leaders. Friends, ఒక్కసారి మన వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు మనం లాడోని ఫోటోల్లో చూడడం మాత్రమే తెలిసినప్పుడు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మన లీడర్స్ ఎవరైతే టీమ్ లో వెళ్ళారో, టీం ద్వారా వెళ్ళారు, మన 6 మంది లీడర్స్ ఎవరైతే వెళ్ళారో మన సౌత్ ఇండియా సక్సెస్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ తరఫున అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. అమర్ సార్ చెప్పారు నెక్స్ట్ మంత్ కూడా, అంటే మన లీడర్స్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మంత్ జూన్ లో లాడో గారిని కలవడానికి ప్రోగ్రామ్ అయితే 100% ఉందండి. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు చూసిన పిక్చర్ ని బట్టి, వీడియోని బట్టి ఎంతమంది ఆనందంగా ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉత్సాహంగా ఉన్నారు ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సార్ ప్లీజ్. ఒక్కసారి 8, 9, 10, 12 ఇంకా 20. ఫాస్ట్ సార్, ఫాస్ట్. ఎందుకంటే ఒక వండర్ఫుల్ విషయం చెప్పబోతున్నాను మీకు. కాబట్టి సో థ్యాంక్ యూ సార్. 41 మంది చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. ప్లీజ్ మీరు హ్యాండ్ డౌన్ చేయండి. ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతాను సార్. ఈ సందర్భంగా మనము వెళ్ళలేకపోయామనే బాధ, కడుపులో మంట ఎంతమందికి ఉంది ఒకసారి చూడండి జస్ట్ ప్లీజ్. ఎందుకు అని చెప్పంటే ఇంత వర్క్ చేసి, ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేసి అక్కడ దాకా వెళ్ళలేకపోయామనే బాధ అండి. వాళ్ళు వెళ్ళాలనే ఆనందం కాదు, మనము వెళ్ళలేకపోయామనే బాధ. ఈ బాధను తీర్చుకోవాలని చెప్పంటే ఇందాక మన అమర్ సార్ చెప్పినట్లు ఇమ్మీడియట్ గా ఎవరైతే లాడో గారిని కలవాలి అని ఎవరికైతే ఉందో వీళ్ళందరూ కూడా ఇమ్మీడియట్ గా లేట్ చేయకుండా రేపు మార్నింగే మీ పాస్పోర్ట్లకు అప్లై చేయండి. చేసాము అని చెప్పారంటే ఇప్పుడు 6 మందే వెళ్ళాము. నెక్స్ట్ ఒకటేసారి మనం ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకొని మన సౌత్ ఇండియా సక్సెస్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ తరఫున మనం డైరెక్ట్ గా లాడో గారిని కలిసే అవకాశం అనేది మనకు బ్రహ్మాండంగా ఉంది కాబట్టి, అవకాశం మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడానికి ఎంతమంది ముందుకు వస్తారనేది వాళ్ళ నిర్ణయాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ రోజు విషయాన్ని బట్టి చూస్తే నాకు చాలా బాధగా ఉంది. ఎందుకు అని చెప్పారంటే డే 1 నుంచి ఉండి వెళ్ళలేకపోయాననే బాధ నాకుంది. వై బికాజ్ జస్ట్ పాస్పోర్ట్ లేకపోవడం వల్లనే. ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, పాస్పోర్ట్ లేకపోవడం వల్లే వెళ్ళలేకపోయాను నేను. అదే పాస్పోర్ట్ ఉంటే నేను కూడా ఈ రోజు అక్కడ ఉండేవాడిని. ఈ బాధ రేపొద్దున మన టీంలో ఎవరు కూడా అనుభవించకూడదు. కాబట్టి ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా, ఎవరైతే రావాలనుకుంటున్నారో, ఎవరైతే సౌత్ ఇండియా సక్సెస్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ లో నేను సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారో, ఎవరైతే లాడో గారిని కలవాలనుకుంటున్నారో వీళ్ళందరూ కూడా లేట్ చేయకుండా, ఇప్పటికే చాలా లేట్ చేశాం, చాలా లేట్ చేశాం. ఒకవేళ అవకాశం ఉంటే మనం కూడా వెళ్ళేవాళ్ళం కదండి ఈ రోజు. కాబట్టి రేపు మార్నింగ్, రేపు పొద్దున్నే లేట్ చేయకుండా పాస్పోర్ట్లకు అప్లై చేయండి. 1 month లోపు ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తాయి పాస్పోర్ట్లు. నెక్స్ట్ విజిట్ లో మనం అందరం కూడా ఒకరు కాదు, మన టీం తరఫున ఒక ఫ్లైట్ ని బుక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదామని చెప్పిన ఆశ, నా మనసులో మాట చెప్పాను. ఈ మనసులో మాట విన్నందుకు ఎవరికైనా మనసులో బాధ కలిగించిండే దయచేసి సారీ అండి. కాబట్టి నెక్స్ట్ మాత్రం ఈ అవకాశం వదులుకోకూడదని చెప్పి ఆలోచన చేస్తున్నాను. నా మనసులో మాట ఇది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నాకు చాలా థ్యాంక్ యూ. ఓవర్ టు కృష్ణ సార్. కంటిన్యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Veerasan sir. Thank you so much. Share our great experience and great words. Thank you so much, sir. Okay, Balkrishna sir, మీకు అన్మ్యూట్ ఇస్తున్నాను. వెల్కమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ఈ రోజు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి. ఎందుకంటే అండి ఈ రోజు మనం లాడో గారిని ఎప్పుడు కూడా మన వీరేశన్ సార్ చెప్పినట్టు, అమర్ సార్ చెప్పినట్టు ఫోటోల్లో చూస్తామే కానీ డైరెక్ట్ గా మన కనీసం డైరెక్ట్ వీడియో మనం చూడటం లేదండి. అంటే యాక్చువల్ గా మనం తాజ్ మహల్ ని అది ఫోటోలో చూస్తాం, బట్ అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి మనం చూసిన దానికి ఫోటోలో చూసిన దానికి చాలా తేడా ఉంటుందండి. ఆ హ్యాపీనెస్ వేరండి. అలాంటి అదృష్టాన్ని ఈ రోజు మన జూమ్ మీటింగ్ లోని సభ్యులందరూ కూడా పాల్పంచుకోవడం జరిగింది, పొందడం జరిగింది. అలాగే నిజంగా మన సౌత్ ఇండియా సక్సెస్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ నుంచి మన సార్లు, అలాగే ఇక్కడ మన రాజమండ్రి నుంచి కరీం సారు, వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్తాం చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. దాంట్లో యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు వీరేశన్ సార్ అన్నట్టు వెళ్ళకపోతాం చాలా బాధాకరం అనిపిస్తుందండి. నెక్స్ట్ అవకాశాన్ని అందరూ వినియోగించుకుని అందరూ కూడా వీలైన మట్టికి
సార్ అన్నట్టు మన ప్రత్యేకంగా సౌత్ ఇండియా సక్సెస్ సపోర్ట్ సెషన్ తరఫున ఒక ఫ్లైట్ లో వెళ్ళినా కూడా ఆశ్చర్యపోని అవసరం లేదండి. అందరూ కూడా అంత ఎంగేజ్మెంట్ తో ఉన్నారు. అలాగే ఈ రోజు చాలా హ్యాపీ అనిపించిందండి. ఎందుకంటే అందరికన్నా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది లీడర్స్ వెళ్ళారు. బట్ మన లీడర్ లో బాగా ముందుగా ఉండి అంతా కూడా యాక్టివ్ గా ఉండి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అంటే అందరూ అడిగారు. బట్ మన లీడర్లు ఇంకా ఫాస్ట్ గా ఉన్నారండి. చూస్తానే ఉన్నారు మీరు అంతా వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తే తెలుస్తుంది. రేపు పొద్దున్న రికార్డింగ్ లో కూడా చూడొచ్చు మనం ఎంత యాక్టివ్ గా ఉండి మన కోసం వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడకుండా మనం చూడాలని చెప్పేసి కెమెరా పట్టుకుని ఇప్పుడు వీడియో తీసి మనం షేర్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎంత ఇదిగా ఉన్నారో చూడొచ్చు, అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళాం కదా మనం చూస్తున్నాం కనవాళ్ళు ఏమైపోతే మనకి ఎందుకు అని చెప్పేసి ఆయన స్వార్థం లేకుండా ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ కెమెరా పట్టుకుని అడవుడికి ఎంత అడవుడిగా తిరుగుతున్నారో ఏంటో వాళ్ళ ఎంత ఎగ్జైట్మెంట్ గా ఉన్నారో చూస్తున్నాం మనం. వాళ్ళందరికీ మన టీం అందరి తరఫున దాని ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానండి. అలాగే ఈ రోజు మోహన్ సార్ ఇంత అడవుడిలో కూడా చాలా బాగా ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. థ్యాంక్ యూ సార్ మోహన్ సార్ మీకు కూడాను. అలాగే హోస్ట్ కొన్న కృష్ణ సార్కి, మన షేరింగ్ చేసిన అమర్రెడ్డి సార్కి, వీరేశ్వర సార్కి అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. వాట్ యూ సార్ కృష్ణ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. షేర్ గ్రేట్ వర్డ్స్, ఎగ్జాంపుల్స్. యాక్చువల్లీ మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు సార్. తాజ్ మహల్ గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇంకా సార్ లేడర్స్ ఎవరైనా మీ యొక్క ఈ రోజు జరిగే సెషన్ మీద మీకు ఏమనిపించిందో లేడర్స్ మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ చేయండి. విజయలక్ష్మి మేడం గారు మీరు అందుబాటులో ఉన్నారా? కోవస్ట్ ఉన్నారు సార్. ఇంకెవరైనా మాట్లాడుతారంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే మేడం గారు, వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ సార్, నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు. మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సార్, సపోర్ట్ చేసినందుకు మోహన్ సార్కి. మోహన్ సార్ అయితే ఇక చెప్పని అవసరం లేదు. ప్రతిసారి మనము ఎట్లా అంటే క్షుణ్ణంగా A to Z ఒక దాని నుంచి ఇంకొకటి అట్లా ఒక్కొక్కటి క్లియర్ కట్ గా రాతపూర్వకంగా రాసి మరీ చూపిస్తుంటాడు. ఎంత అర్థం కాని వాళ్ళకైనా క్లియర్ గా అర్థమయ్యేటట్టు. థ్యాంక్ యూ మోహన్ సార్. ఇంకా మనము బాగా అప్డేట్ కావాలనిపిస్తుంది. సార్ వీళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు దుబాయ్లో వెళ్ళిన తీరుని చూస్తే కూడా మనం ఇంకా బాగా అప్డేట్ అవ్వాలి. మనం కూడా సార్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎంత రిఫరల్స్ తీసుకున్నాం అని చెప్పేసి చూపించుకోవడానికి కూడా మనం కూడా కొన్ని ఛానల్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నా సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టైం లేకపోవడం వల్ల జూమ్ పూర్తిగా తీసుకోలేదు. మరో రోజు ప్లాన్ చేసి తీసుకుంటాను. రైట్ కృష్ణ సార్. ఖచ్చితంగా మోహన్ సార్. ఎందుకంటే వాస్తవంగా ఈ రోజు చెప్పే విషయాలని కూడా అంటే నేను ఒకటే సార్ లేడర్స్ అందరు కూడా తెలియజేయాలి. అంటే మనము వస్తాము, ప్రిపరేషన్ అవుతాము, చెప్తాము, ఓకే బాగానే ఉంటుంది. కానీ దాన్ని కూడా ఇమేజెస్ ని ఒక చార్ట్ మీద స్కెచ్ పెన్ తో మనం నీట్ గా అంటే చాలా ఓపిక కావాలి సార్. చాలా టైం కావాలి, ఓపిక కావాలి. చాలా కష్టం. నాకైతే చాలా కష్టం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మోహన్ సార్. నెక్స్ట్ వంగ చిట్టి నాగేశ్వర్ సార్, మీరు పోస్ట్ ఉన్నారు, ఎంటర్ చేశారు. వెల్కమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నా పేరు నాగేశ్వరరావు అండి, రాజమండ్రి నుంచి. థ్యాంక్ యూ మోహన్ గారు, కృష్ణ గారు. ఇవాళ ఓ పక్కన లైవ్ చూపిస్తున్నారు మన లీడర్స్ దుబాయ్ నుంచి. చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉందండి. నిజంగా ఆ లైవ్ చూపిస్తుంటే మనమే అక్కడ ఉన్నాం అనిపించింది. అంత టెన్షన్ లో కూడా మనకి అది లైవ్ చూపించాలనే వాళ్ళ తాపత్రయం నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు వీరేష్ గారు చెప్పినట్టుగా మనం వీసాలు రెడీ పాస్పోర్ట్లు రెడీ చేసుకుంటే త్వరలో మనం కూడా వెళ్తామండి. అది ఖచ్చితంగా రాసి పెట్టుకోండి. ఖచ్చితంగా మనం వెళ్ళి తీరాలి. ఎందుకంటే రేపు రాబోయే భవిష్యత్ టీమ్ కి మనం లీడర్స్ గా మనం నిరూపించుకోవాలంటే మనకు మంచి అవకాశం ఉందండి. సో దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడున్న మనం అందరం కూడా అదృష్టం ప్రతిసారి చెప్తా ఉంటాను. ఖచ్చితంగా అది కూడా రాసి పెట్టుకోండి. మనం ఖచ్చితంగా అదృష్టవంతులు. ఇంత గొప్ప అవకాశం మనకి లాడో మన దగ్గరికి చేర్చినప్పుడు కూడా మనం అందిపుచ్చుకోలేకపోతే మన దురదృష్టవంతులు ఇంకొకళ్ళు ఉండరండి. నిజంగా ఇది లైవ్ చూపించడం కూడా మనకి చాలా వాళ్ళ తపన మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. వాళ్ళు ఆ మీటింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ కూడా ఇక్కడ జూమ్ జరుగుతుంది, వాళ్ళకి కూడా ఇది చూపించాలని వాళ్ళ తపన నిజంగా గ్రేట్ అండి. అలాంటి లీడర్స్ దొరకడం కూడా మన అదృష్టమే. లాడో ప్రాజెక్ట్ గొప్పది మనకు అందిస్తే ఒక విషయం అయితే, అది మనకి చేరువ చేసిన మన లీడర్స్ కూడా ఆ గొప్పతనం దక్కుతుందండి. సో ఇప్పుడు మన బాలకృష్ణ గారు చెప్పినట్టుగా ఎక్కడో తాజ్ మహల్ మనం
దగ్గరికి వెళ్ళి చూసిన ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే అని చెప్పారు కదా, చాలా బాగా సూటబుల్ గా చెప్పారు సార్ ఎగ్జాంపుల్. నిజంగానే మనం కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాం. మనం దుబాయ్ వెళ్ళి మనం కూడా లాడోని కలవాలి అనేది పెట్టుకోండి. ఖచ్చితంగా కళ నెరవేరుతుందని అందరి తరపున నేను కోరుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా మనం కలుద్దామండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై మెటాఫోర్స్. జై మెటాఫోర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగేశ్వర్ సార్. షేర్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్, గ్రేట్ వర్క్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ నాగమణి మేడం గారు, మీరు కోవస్ట్ ఉన్నారు, మీ మాటలు కూడా ఫాస్ట్ గా సార్. దేవా సార్, నాగమణి మేడం గారు, దేవా సార్. ఓకే అండి, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఈరోజు జూమ్ కి అటెండ్ అయిన లీడర్స్ అందరికీ పేరు పేరున గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అలాగే మన దుబాయ్లో ఉన్న మన సీనియర్ లీడర్స్ కూడా పేరు పేరున గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అయితే ఈరోజు మనకి దుబాయ్లో మన లాడే గారికి లైవ్లో మనకి చూపించడం జరిగింది. అయితే నాకు మనం చూసినలాగా అనిపించిందండి. ఎందుకంటే రోజు మన కళ్ళెదురుగా జూమ్ చెప్పే మన సీనియర్ లీడర్స్ ఈరోజు మన లాడే గారికి చూసాం. చేతులు తాకడం, గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం అన్నీ జరిగాయి. కాబట్టి లాడే గారు మనం ఫోటోలో చూడకుండా మనమే చూసాం అన్నట్టుగా అనుభూతి నాకు అనిపించిందండి. అయితే ఈరోజు మన మోహన్ సార్ అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు, కానీ టైం లేక కొంచెం మాత్రమే చెప్పారు. నెక్స్ట్ జూమ్లో నీట్గా చెప్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే మన కృష్ణ గారు కూడా మాకు జూమ్లో ఒక పెద్ద స్థాయికి తీసుకెళ్ళిన వ్యక్తి మా కృష్ణ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దేవా సార్, గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ కాల్ అండి, నాగమన్. ఓకే, హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు యుగంధర్ సార్. ఓకే యుగంధర్ సార్, మీరు పోస్ట్ ఉన్నారు, వెల్కమ్ సార్. మేడం గారు వస్తే ఇవ్వండి సార్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ నాగమన్ మేడం గారు, మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్. లాస్ట్ కాల్ నాగమన్ మేడం గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు ఇంత అడవుల్లో కూడా మోహన్ సార్ మంచిగా ప్లాన్ డిజైన్ చేసుకున్నారు. సో నెక్స్ట్ టైం మంచిగా ఇస్తారని ఆశిస్తున్నా. సో జూమ్లో ఉన్న లీడర్స్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా పేరు యుగంధర్. నేను బేసికల్ అకౌంటెంట్ జాబ్ చేసుకుంటూ నెట్వర్క్లో ఉంటా. ఈరోజు మనం దుబాయ్ వెళ్ళిన అంత ఆనందంగా ఉంది సార్. ఎందుకనంటే మనం కళ్ళ ముందు చూస్తున్నాం, మన ఫోన్లో లైవ్లో. ఇంతకుముందు మనం వీడియోలు యూట్యూబ్లో అక్కడ చూసినాం. ఈరోజు లైవ్లో మనం చూస్తున్నామంటే మన సార్లు వెళ్ళారు, సో వాళ్ళు వెళ్ళారంటే మనం వెళ్ళినంత అనుభూతి ఉంది సార్ నాకు. సో రాకేష్ రెడ్డి సార్, నరేందర్ సార్, మొత్తం మన 6 మెంబర్ లీడర్స్కి కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నా, ఎంత గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ చేశారని. వాళ్ళని వచ్చాక చాలా వెళ్ళిన ఇక్కడ ఎప్పుడు దిగుతారా, ఎప్పుడు కలవాలా అన్నంత ఎగ్జైటింగ్ ఉంది నాకైతే. సో వాళ్ళు మీట్ అవ్వాలని, సో ఏం జరిగింది, ఎట్లా ఉందన్నది. సో మనం కూడా వెళ్ళాలి సార్. అది జస్ట్ 1 lakh ఈ రోజున 10,000 కూడా 1,10,000 వాల్యూ అయిపోయింది. సో పెద్ద అమౌంట్ అయితే కాదు అది నా దృష్టిలో. అది అందరికీ కాదు, సారీ. సో మనం అట్లా అనుకోవాలి సార్. సో ఈ బిజినెస్ ఎంత పెద్ద బిజినెస్ వచ్చింది కాబట్టి ఆపర్చునిటీలో మనకి 8th slot 9th slotలో ఐడి పడితే ఒక అమౌంట్ కాదు అది. సో దానికోసం వర్క్ చేద్దాం. సో మనం వర్క్ మీద ఫోకస్ చేస్తే వెళ్ళి రావడం పెద్ద సమస్య కాదు. సో థ్యాంక్ యూ సార్, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. యుగంధర్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గ్రేట్ వర్డ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సైదుల్ సార్, మీరు ఎంటర్ చేశారు, మీకు పోస్ట్ ఇచ్చాను సార్, వెల్కమ్ సార్. లాస్ట్ కాల్ అండి, సైదుల్ సార్, వెల్కమ్. సైదుల్ సార్, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ మెటాఫోర్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. మోహన్ సార్ చాలా చక్కగా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు, చాలా బాగా అనిపించింది. ఈ సమయంలో మోహన్ సారు ప్లాన్ చెప్పడం, అక్కడి నుంచి దుబాయ్ నుంచి పిక్స్ రావడం, ఒక పక్కన ఎనలేని జోష్తో ఉన్నాం అనమాట. ఈరోజు మేము ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నాం. అండ్ ఈ మీటింగ్లో మేము ట్రావెల్ అయ్యేటప్పటి నుంచి కొందరు హేళన చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కొందరు అవమానించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకు అంటే కొందరు ఏమన్నారంటే
మీ లాడో లేడు, మీ లాడో ఓన్లీ గ్రాఫిక్స్ ఒక పిక్ మాత్రమే, అతను ఉన్నారా లేరా అని హేళన చేశారు, అవమానపరిచారు. వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు మన టీం మెంబర్స్ పంపించిన ఫొటోస్, వీడియోస్ అన్ని షేర్ చేసేస్తున్నా. ఒక్కొక్కరు నోరెళ్ళ పెడతారు అనమాట. మన ఓన్ని ఇట్లా అన్నామే, ఇట్లా బాధ పెట్టినామే అని ఇవాళ ఒక్కొక్కరు వాళ్ళు ఫీల్ అయిపోతున్నారు. ఎందుకు అంటే నాతోనే అన్నారు, మీ లాడో ఎక్కడ ఉంటాడో, మీ లాడో లేడు, మీ లాడో ఈ సోయిన్సో, మీ లాడో ఇది గ్రాఫిక్ డిఫరెంట్ వేల డిఫరెంట్ గా మాట్లాడారు అన్నమాట. వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ ముక్కు మీద వేలేసుకునే విధంగా అయిపోయింది అనమాట. ఇలా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మిస్టర్ లాడోని దైవంగా కొలుస్తున్నారు అంటే లాడో గొప్పతనం. ఇంతమంది హ్యాపీగా ఉన్నామంటే లాడోనే. దట్స్ ఇట్ అనమాట. ఈరోజు చాలా ఎక్సైట్మెంట్, చాలా హ్యాపీగా ఉంది అనమాట. మన వాళ్ళు అంత దూరం పోయి వారిని కలిసినందుకు నాకు కూడా ఫుల్ హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకంటే లాడోని చూస్తామా చేస్తామా అనుకున్న మన వాళ్ళే ఈరోజు అక్కడికి వెళ్ళి దగ్గర మెమెంటో ఇచ్చేసి వారితో ఫోటో దిగి మనకు ఆ పిక్స్ పంపి ఆ లైవ్ పంపిస్తుంటే మనలోనే ఎక్కలేని ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చేస్తుందన్నమాట. హ్యాపీగా ఉంది. మనం ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ లో రన్ అవుతున్నందుకు అందరికీ గర్వంగా హ్యాపీగా ఉంది అనమాట. థ్యాంక్ యూ. జై మెటాఫోర్స్. థ్యాంక్ యూ మై లీడర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. శైలు సార్, మీ యొక్క ఎక్సైట్మెంట్ మీ మాటలో కనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అలాగే నాగమణి మేడం గారు మీరు ఉన్నారా? ఉంటే మీ మాటలతో ముగిద్దాం. ఓకే సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఓకే, వెల్కమ్ మేడం, వెల్కమ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ లీడర్స్. ఈ రోజు మోహన్ సార్ ప్రెజెంటేషన్ చాలా వెరైటీగా అనిపించింది. నిజంగా చాలా చక్కగా, అంటే మైండ్ లో ప్రింట్ అయ్యే విధంగా ఆ డ్రాయింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రతిసారి ఇన్నోవేటివ్ గా ఆలోచిస్తూ ప్రెజెంటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. నిజంగా ఇలా ఆలోచించి ఇది ఆచరణలో పెట్టడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అలాంటి ప్రెజెంటేషన్ మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకొక హ్యాపీ విషయం ఏంటంటే లాడో గారిని చూసాము మనం, ఇక్కడే పక్కనే ఉన్నట్టు అనిపించింది. నిజంగా మన యొక్క గ్రేట్ లీడర్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం వెళ్ళకపోయినా అక్కడే మనం ప్రెజెంట్ లో ఉన్నట్టు మనకు వీడియో సెండ్ చేశారంటే ఈ జూమ్ మీటింగ్ ముందే చెప్పగానే వెంటనే జాయిన్ అయ్యాను. కాగానే వెంటనే లాడో గారు కనిపిస్తున్నారు. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నిజంగా. చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. షేర్ గ్రేట్ వర్డ్స్. మీ సంతోషం కూడా మీ మాటల్లో కనిపిస్తుంది మేడం. వీరేశం సార్, మీరు ఏమైనా మాట్లాడతారా? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎస్ సార్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, చివరిగా ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను. ఏంటని చెప్పారంటే ఫ్రెండ్స్, అక్కడికి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గోల్డెన్ స్పూన్ తో పుట్టిన వాళ్ళు కాదు, బై బర్త్ కోటీశ్వరులు కాదు. మనలాగే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి రూపాయికి అల్లాడి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ చేసి, నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అంటే విసుగు చెందిన పరిస్థితుల్లో ఉండి ఈ రోజు ఎక్కడో రష్యాలో పుట్టిన కంపెనీకి అటువంటి సిఇఓ అయినటువంటి లాడో గారిని కలవడానికి వెళ్ళారు అని చెప్పారంటే దట్స్ ప్రౌడ్ టు మనం ఎందుకని చెప్పి మనం హైదరాబాదీలో చాలా గర్వపడుతున్నాం. కనీసం ఇప్పటి నుంచి అయినా, ఇందాక మన సైదుల్ సార్ చెప్పాడు 8th 9th స్లాట్ కనుక మనం అప్డేట్ చేయించాము అని చెప్పారంటే ఖచ్చితంగా అది ఒక పెద్ద మనకు ఖర్చు కాదు. మెటాఫోర్స్ లీడర్స్ కి 10,000 రూపాయలు, 1,00,000 రూపాయలు అని చెప్పంటే 10,000 రూపాయలతో సమానం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఇందాక చెప్పినట్లు మనం స్పెషల్ ఫ్లైట్ లో వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. దానికి ఈ రోజు నుంచే, రేపటి నుంచి కాదు, ఈ రోజు నుంచే మైండ్ లో ప్లాన్ ఫిక్స్ చేయండి. రేపు పొద్దున్న ఎవరికైతే పాస్పోర్ట్ లేవో ఇందాక చెప్పినట్లు ఖచ్చితంగా చేయండి, వెళ్దాం. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఫ్రెండ్స్, అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయామనే బాధ చెప్పుకోలేకపోతున్నాం. ఆ బాధ అనుభవించేది కాదు, డైరెక్ట్ వెళ్తే అది వెళ్ళేదాకా చీరది. ఇంకా అది నా మనసులో ఉన్న బాధ చెప్తున్నాను. కాబట్టి అందరం కూడా వెళ్దాం. అక్కడ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత బిజినెస్ ఒక రేంజ్ లో వెళ్ళిపోతుంది. ఇందాక సైల్స్ సార్ చెప్పినట్టు మేము ట్రాక్టర్లు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఉంటదా పోతుందా అని అవహేళన చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎగతాళి చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, నవ్విన వాళ్ళు ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళు ఈ రోజు మనతో పాటు రావడానికి రెడీగా ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళని గ్రాప్ చేద్దాం. మార్కెట్ చాలా ఓపెన్ గా ఉంది, ఇంకా ఓపెన్ గానే ఉంది. ఏదో అయింది, బిజినెస్ అయింది, కాయిన్ వచ్చిందని కాదని ఫ్రెండ్స్, ఇంకా అవకాశం, మనం కాయిన్ సంపాదించుకోవడానికి ఇంకా అవకాశం ఉంది. ఈ అవకాశాన్ని మనం వదులుకోవద్దు. వీలైన కాయిన్స్ ఎంత వీలైతే మనం గ్రాప్ చేసుకుంటామని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోవద్దండి.
మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నందుకు దయచేసి విసుక్కోవద్దండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓవర్ టు కృష్ణ సార్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. థ్యాంక్ యూ సార్ వీరేశన్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అదే సార్ వీరేశన్ సార్ ఏమంటున్నారంటే యాక్చువల్గా మనకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి, ఎందుకంటే మెటాఫోర్స్ లీడర్స్ అందరు కూడా ఏంటంటే 1 lakh అనేది నాకు తెలిసి, అదే మెటాఫోర్స్ లో లీడర్స్ అందరు కూడా 1 lakh అంటే $10,000 $10,000 కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకు అంటే మాక్సిమం మనం అనుకుంటే, గట్టిగా అనుకుంటే వెళ్ళొచ్చు అనేది సార్ మాటలు మనం విన్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రీను సార్ మీరు ఎంటర్ చేశారు, టైం కూడా అవుతుంది. మీకు పోస్ట్ ఇచ్చాను సార్, వెల్కమ్ సార్. శ్రీను సార్ వెల్కమ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఆల్ మెటాఫోర్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. నా వాయిస్ క్లియర్ అండి? హలో, క్లియర్ సార్, వెరీ క్లియర్ సార్. ఓకే. ఈరోజు మన సౌత్ ఇండియా సక్సెస్ టీం నుంచి మొన్నటిదాకా మనకి చుట్టుపక్కల ఇక్కడ మన తెలంగాణ, ఆంధ్ర, ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలని తెలిసేది. అటువంటిది మన జూమ్ లీడర్స్ లాడోగా దగ్గర తీసుకెళ్లి దుబాయ్ దాకా కూడా మన సౌత్ ఇండియా సక్సెస్ టీం ని అక్కడ తీసుకెళ్లి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన యొక్క సౌత్ ఇండియా సక్సెస్ టీం ని అక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళడం మన అందరికీ కూడా చాలా గర్వించదగ్గ విషయం. మనం నెట్వర్క్ ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చి క్లాసిక్ మెటాఫోర్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు 2 సంవత్సరాల క్రితం క్లాసిక్ చేసాం. తర్వాత ఏముంటుందో అనేది కూడా తెలియదు. కానీ తర్వాత సంవత్సరాలకి యూనివర్స్ వచ్చింది. యూనివర్స్ వచ్చి సంవత్సరం అయింది. అందరూ కూడా బాగా డెవలప్ అయ్యారు. తర్వాత వచ్చే ప్రాజెక్టులు కూడా ఇంకా డెవలప్ అవుతున్నాయి. కానీ ఈ రోజు అందరూ దుబాయ్ లేరు, అదే విధంగా అందరూ వెళ్దాం అని అనుకుంటున్నాం. కానీ నాకు వచ్చిన చిన్న అదే ఏంటంటే, మెటావర్స్ కూడా వచ్చి ఉంటే డైరెక్ట్ గా అదే జూమ్ లో మనం కూడా డైరెక్ట్ జూమ్ లో ఉన్నట్టుగా ఉండేవాళ్ళము అని అనిపించింది. కానీ అది కూడా త్వరలో మనకి రాబోతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీను సార్. ఖచ్చితంగా సార్ మెటావర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఖచ్చితంగా మెటాఫోర్స్ ప్రాజెక్ట్ అనేది అసలుకి ఎవరికి అంతు చిక్కని, అంటే చాలా దూరం వెళ్ళిపోతుంది సార్. అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అనమాట. ప్రపంచాన్ని మనం ఏలబోతున్నాము. ఖచ్చితంగా మెటాఫోర్స్ లో ఉన్న ప్రతి లీడర్ కూడా ఖచ్చితంగా ఒక స్థాయికి వెళ్తారని మనం విజువల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, ఫ్రెండ్స్ లీడర్స్ అందరికి పేరు పేరున 104 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్ ఓపికతో. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంతటితో ఈ సెషన్ ముగిస్తున్నాం సార్. వన్స్ అగైన్ మోహన్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే సార్, లీడర్స్ అందరికి థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ రేపటి ఈవినింగ్ 8:30 జూమ్ లో కలుద్దాం సార్. అంతవరకు